dzisiejszym sakramencie. Chcę schylać się przed Tobą i prosławiać Ciebie za wszystkie dobroty i łaski, jakimi każdego z nas adoruje. W особливий sposób podczas tego nabożeństwa chcę dorzucać Twojej opiece naszych dzieci i młodzieży, które znajdują się na odpoczynku letnim, za wszystkich animatorów, którzy pomagają w organizacji wakacji z Bogiem dla naszych dzieci. Modlimy się tak samo o wszystkich tych potrzebach, jakie my mamy w naszych sercach, z jakimi dzisiaj przychodzimy na tę Eucharystię, w особливий sposób modlimy się o dary zdrowia dla tych, kto to potrzebuje, dla ojca Pawła, karmelity, dla Andrzeja, Alesi. Modlimy się o dary zdrowia dla Anny i Anastasii. Tak samo prosimy o zdrowiu duchownym i fizycznym dla Natalii. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste paczuj nas, Chryste wysłuchaj nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, świadania Trójca Rodziny Boże, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Syna Ojca Sprawiedliwego, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Wołodni Dziewy Matki Duchem Świętym stworzenie, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, za Słowem Bożym istotna zjednanie, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, jak zmierznej wieliczy, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, świętynia Boga, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, siadliwa Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Dobie Bożej brawa nieba, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, pełniejszej ogniszcza miłości, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, sprawiedliwości i lubowi skarbnica, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, darwyni lubowi pełnej, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, usich cnota wywinia бездонная, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, usiadakaj chwały najdostojniejszej, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, władary zjednania wsi serca, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, u jakimś skarbem mądrości i umiłości, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, u jakimś pełnota bosna, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, upodobania Ojca Niebieskiego, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa,
Святої Марії, змилуйся над нами. Серця Єзуса, врага вічних вишиняв, змилуйся над нами. Серця Єзуса, терпливой и великой милосердности, змилуйся над нами. Серця Єзуса, щодрой для всіх, хто до Тебе звертається, змилуйся над нами. Серця Єзуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серця Єзуса, умилостивление за грехи наши, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, наполненное с благами, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, с блаженствами нашими случайное, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, послухняное аж до смерти, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, дивой пробитое, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, границам всякого сутешения, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, житьем воскрешение наше, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, супокой поеднание наше, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, живая поклява за грехи наши, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, избавление тех, кто на Тебе сподяется, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, надея тех, кто в Тебе помирает, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, радостью всех святых, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи и смерту, даруй нам память. Баранку Божий, який береш на себе грехи и смерту, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи и смерту, змилуйся над нами. Єзу тихий покорный сердца, Учини сердце наше до Твоего подобными. молимся, всемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего на хвалу и хвалу, якую Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй им имя Сына Своего Иисуса Христа, и с Тобою живи и владарить на веки вечные. Акт присвячения роду людского Найсвятейшему сердцу Иисуса. О Иису, наимилейший Откупитель роду людского, глянь на тех, кто покорно схиляется до подножия Твоего алтаря. Мы Твоя властность и Тебе належить хочем. Сегодня каждый из нас щиро отдается Найсвятейшему сердцу Твоему, как еще Бог з'єднаться с Тобой. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Иису, наиласковейший, и притули усіх до святого сердца Своего. Благодарен будь нам, о Иису, не только верникам, которые николи не отступились от Тебе,
ale i synem marnotrawnym, jak je Ciebie покинули. Да положи, как бедных ушей вернулись и в Отцовский дом, и не згинули от нестачи и голоду. Будь володаром для тих, хто помилково ці крас незгоду отложився Тебе. Приведи их до пристанку правды единства веры, как хутко настала одна овчарня и один пастырь. Одари костел Твой беспечную свободу, дающий им народам супокой сгод. Учини, как на всей земли от краю до краю, один услышался голос. Хвала Божьему сердцу, ради якое пришло для нас избавление. Ему хвала и пошана на веки. Аминь. Это величный сакрамент. Ушануй мощи все, тратить второе право, Божье новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло веры принять все, Богу вечному Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, да Отцу вечного святла. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живешь и владаешь с Богом Отцом в едности Духа Святого, Бог про все веки вечные.
Pan z wami. I z duchem Twoim. Почуй, Panie, голос мой, коли я кличу Тебе. Ты моя допомога, не откидай меня и не покинь меня, Боже мой, Збавца. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на этой Евхаристии, мши святой. Справді, Бог має критое вуха на просьбы своих детей, тому приходим, как слава Богу, и дякувати Ему за все те доброти і ласки, які кожному з нас Він одорває, але так само з тими нашими потребами, просьбами, які маємо в наших серцях, звертаючись до Його з великою надією, що Він своєю любов'ю вислуховує, Він клопотиться про кожного з нас і веде наше життя. Как угодно удельничать в этих святых таємницях, стане у правді перед Богом і перепросим Його за всі наші грехи і провини. Споведаемся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу. А на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим ухає Бога Отця. Амен. В эту святую мшу отправляю интенции, молюсь о в житті вічно, для свято пам'яті обіди, для відрода,
за Ядвигу, Евгения и Адама, просячи, как добрый Бог принял до суховности избавления. Молимся, усімагутний Боже, наша моц і надія, ми слабі люди, без Тебе нічого не можем. Выслухай наши молитвы, да поможи нам Твоей лаской, как нашей воли, наши учинки были сгодными с Твоими заповедями. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей, владарить у едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Amen. Читание книги пророка Иезекииля. Так каже Пан Бог: «Возьму я з вершини високого кедру и посаджу, с верхних галин ягодных одломаю паросток и посаджу на высокой и узнеслой горы. На высокой горы Израиля посаджу его, и пустить галлё, и пронесе плен, и стане величным кедром, и будут жить под ним усялякі птушки. Усяляке птаство буде гнездиться у тени галля ягона. И доведаются усе древы полевые, что я Пан, понижаю высокое древо, а низкое древо узвышаю. Зеленое древо высушиваю, а сухое древо примушаю гнить. Я Пан, сказал и так зроблю. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Добра дякувати Тобі, Пане. Доброю здякувати Пану і прославлять ім'я Твое найвищейше. Ради Твою обвещать Твою милосердность и верность Твою уначе. Справедливый заквітніє, як пальма, виросте быстом кедр на Ливане, посадженные у доме Пана, и они заквітнеють на дядинцах нашого Бога. Старости они будут плодовитые, соковитые и свежие, как обвещать, что справедливый Пан, твердыня моя и нема им неправды. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, маючи упевненість у кожній хвилині, ведаємо, що коли присутнішаємо у тілі, ми далеко від Пана, бо поступаємо ми поводле віри, а не діля бачення. Однак, маючи упевненість, ми більш хочемо покинути тіло і поселитися у Пана. Тому стараємося подобатися йому, чи то будучи з ним, чи то далеко від його. Бо всі ми повинні з'явитися перед троном Христа, як кожен отримав згодно з тим, що Він робив, живучи у тілі, добре ці благое. Це Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Зерня Слова Божия сей від Христос, кожний, хто знайде його, буде жить вічно.
Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. У той час Jezus сказал народу: «Володарство Божие ниби человек, что кидает зерня у землю, и спить, и устає ночью и днем, а як зерня узыходить и расти, и он не ведает. Бо земля приносить плон сама по собі. Спочатку зеленину, потім колос, потім повне зерня у колосі. Коли ж поспеє плод, одразу посилає сєр, тому що настало жниво. І казав: з чим порівняємо володарство Боже? Ті, у якої приповісті виявим його. Яно як гарчичне зерня. Коли його сіють у землю, яно найменше з усього насіння на землі. Коли ж посеяно узыходить и становится большим за усялякую зеленину и пускай великое згаллё, так что под тенем его не могут ховаться птушки небесные. У многих таких приповестях проповедуем слово, кольки я не могли слухать, и без приповести не казал им, а своим учням сам насам тлумачил усё. Это слово Пана. Слава Христе! Ласка. Umiłowane w Chryście, braty i siostry, nie możemy забыться o pełnej prawdzie, o tym, że diabeł zjawiaється wielmi takim dobrym манипулятор. І він як великий комбінатор. Який вельми часто хоче і зробити це, уводить у зман чоловіка. І так буває, що коли, не ведаю, чоловіку древно, коли він переживає якісь кризис, коли великі клопоти, то він докладно буде шептати на ухо одно і те, що нема надії, що нічого не зміниться. Так повинно попросту бути. Гэта твій лос, гэта просто твоя життєва дорога. А іншим, тим, яким може вельми добре поводитися сьогодні тут і тепер, які добре собі заробляють у своєму житті, наоборот, буде піднімати їхню гординю і говорити о тим, що ти великий, что ты таки завсёды застанешься, что у тебя все тримається, і завсёды ты будешь ось так, і легко пройдеш про життя. Ведаеце, напевно, шмат людей піддається ось гэтай маніпуляції. В тим сенсі, що так і приймають одні, що так направду нічого вже у їхньому житті не зміниться, що гэта такі ось сльози немають, що надії нема. А інше, що так направду упевнене у завтрашнім своїм дні так, що не звертати уваги вже ні на що інше. Однак, глядите, навіть, думаю, коли ви поділилися історіями з вашого життя, з ваших знайомих, то, що ви чули, то яны, я упевнений, будуть переповненими такими прикладами, де, наприклад, ті, які були перекреслені праз усіх у тим сенсі такого морального життя, а таких і святих вельми шмат є, які були вельми грешними, так направду стали святими. Все в їхньому житті змінилося. І наоборот, ті, які не були вельми побожні, вонково виглядали все супер, так направду відходили від Бога, відходили від віри. Є ж інші, напевно, приклади, відносно того, що служенське життя, як часто ті, які переживають кризис, які ніби вже розпадаються, так направду розцвітають. Все їхнє життя міняється, наоборот, ті, які якби всі глядячи на їх говорять, що це приклад служенського життя, так направду всі потім здивляються тим, що розходяться. Бідні становляться багатими, а багатими банкрутують. І це так само правда в житті. Ведаеце, і ми об гэтым чуем, може нават переживаем у своїм житті, в певному сенсі, але як же часто чоловік, не глядячи на це все, надалей говорить сам собі, що ну ёсць як ёсць, нічого не зміниться. Як спотикаємося з якоюсь ситуацією, часами може тяжкою, так собі як полтора чоловік, ну просто з якоюсь заганою власного життя, якимось грахом, який вельми часто тяжко викоренити з себе.
Як же ж можна почути ось ці слова, ну просто я ось такий. Нічого в моїм житті не зміниться. Це ось те, що з одного боку можуть знайти в цьому якісь механізми психологічні, сказати, що це психологія чоловіка. Але я впевнений, що в цьому всім є діяння Злого Духа, який докладно шепче чоловіку на вуха. Ти не маєш, тобі нема в житті, тобі нема надії, тобі нічого не зміниться, ти поки такий ось. Або наоборот, щось ще. Маніпулюючи, підказуючи, чи говорячи о тим, що життя чоловіка просто плине само по собі. Це неправда. Правда в тим, що Бог з'являється уладальником усього життя. І наше життя не стале, це не значить, що нічого не зміняється. Воно неспинно зміняється, воно розвивається. Питання, у який спосіб ми маємо проживати це на життя, щоб воно зростало, щоб воно досконалилося, щоб воно приносило почуття так само щастя, яке, я думаю, від кожному з нас і потрібне. Хай Святое Писання переповнено, і сьогодні поглядите так само перше читання пророка Захіеля, який говорить, що я понижаю высокое древо, а низкое древо узвышаю, зеленое древо высушиваю, сухое древо примушаю квітніти. Нема нічого сталого. У моці Бога є все для того, щоб перемінити. У інших місцях Святого Писання, наприклад, собі визначив, у книгі Тобія читаємо, що Бог карає і оказує милосердність, накеровує від хлам, під землю і підіймає з великої бездані. І що в інших місцях, добре нам знано, напевно, Магніфікат, не раз ми молимося, це молитва, де читаємо це слово, що Бог скинув моцних струн і узвичив покоїв. Голодних, помні добром, а багатих пустив ні з чим. Або Святий Павел, так само, думаю, так само не раз, може, чули це, але ні, то варто собі почути це слово Святого Павла, який звертає увагу до Коринтян в першому посланні, говорить це слово, а тому, хто думає, що він стоїть, гляди, як не упасти, і так далі, і так далі. Треба усвідомити, що нашим заданням є імкнутися до того, щоб бути завжди, ми це можемо порівняти так в руках Божих. Бог був тих, хто тримає нас за руку, який веде нас. Видите, рука Божа така, що з одного боку, як треба, то на певне страшення, щоб поставити може нас на місце, щоб нас обудити, може в цій спячці часами такої греховної. Але це рука, яка завжди витягне з небезпеки, яка поклопотиться, яка притулить. Як же ж важно, щоб ми в цьому нашому житті, в цьому пам'ятали, це розвивали, відкривали у собі. Ось цю свідомість того, що Бог – це той, який клопотиться, який тримає мене за руку, яка спочиває на мені. І може в такі хвилини, особливо, коли є це почуття такої безнадії, почуття того, що вже ж так древно, що хіба більше вже не може бути, що у цьому всім Бог здесь є не близько, він поруч, і він тримає. І це все так направду і часто це почерпти Злого Духа, який хоче переконати нас, який хоче звести нас і переконати у тим, що Бог нас покинув, що він здесь далеко. Сьогоднішнє Євангеліє показує нас чудовні приклади, вони такі прості, де Ісус каже, що зернятка, це горчична, яка кидається, як вона менше, так направду узростає. І переносить це на духовне наше життя, на цю Божу ласку, яка, трапляючи у життя чоловіка, видає чудовний великий плод. І це правда про нас, не про когось там далеко, але це правда про кожного з нас, що Божа ласка, ми дозволимо, щоб вона діяничала, щоб вона зростала, принесе чудовний плод нашого життя, життя, яке доведе нас до збавлення, життя про Боже володарство, яке ми тут уже тепер будуємо, але якого часткою, напевно, будемо в вічності. Визнай нашу віру, вірувати на Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святлого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного,
ненародженого, а не створеного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрижованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес, подле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Верую Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв раз пророком. Веру в один и святый католический апостольский костел, признаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Наш Пан Ісус Христос перемог зло, коли доброохотно прийняв терпіння на крижі. Ми так само користаємося пленом Христової перемоги і ласками Його з мертвих повстання. Празднуя Его заступництво, вознесем сокольные молитвы до нашего Отца в небе. Молимся за всю супольность Костела, как она неспыльно узрастала в одинстве веры и любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианов, как были яны мужными вызнавцами веры. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за вязню, как отримавши свободу, яны могли распочать годное життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто вимушений працювати у неділю, як виконували свою працю у духу покорного служения в громадстве. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто терпить за грехи, как поверили, что милосердный Христос с любовью чекає их у сакраменте покаяния. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников в этой святой души, как наша вера у Христа была границей верности у наших семьях и у нашего осеродия. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в дарах Духа Святого на час сесії для студентів, молимся, які здають екзамени, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в дари здоров'я для Наталії, потребних духовних сил, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, за Вину, Витольда, Ядвигу, Евгения, Яда. Подобный Бог принял посыпальность избавленных, тебе просим. Выслухай нас, И Пане. в тишине представленной просьбы, интенция совмещания приходим на Евхаристию. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты так полюбил свет, что спаслал Своего Сына, как и Он сбавил нас. Выслухай наши молитвы Твоего любви и одари усіх людей Твоими щедрими ласками. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Наш Пан крепня весны, між нами живе, я сумним надію і радость дає, покорно приходить до нас на алтарь. Обстать нам поживать, дает
мою и вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Боже наш Отче, Ты умацовываешь нас хлебом и вином, и у них даешь нам сакрамент, что нас обновляет. Учини, как мы завсёды черпали з Его силу для души и тела. Раз Христа, Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Справедливо это и справедливо, слушно и избавленно, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойша, усемогутный вечный Боже, раз Христа Пана нашего, бой он з литости до грешного человечества, народился с Панны Марии, про свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами, арханёлами и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, и разом с ними вскликаем. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышине, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышине. Сапраўды Божа, Ты святый, крыніца всякой святости, тому у єдності з усім Костелом. У перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спасал на апостолов Духа Святого, раз Христа просим Тебе, усемогутный Боже, освяти Тебе, дары росою Духа Твоего, кабы они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобный людям по вечеру взял келих, знов Тебе подяку складаючи, подал своим учням, кажучи: «Бярыце и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крови маёй нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будзе пролита дзеля отпушчання грехов. Гэта чыніце на мою памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что чинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал одно. Памятай, Пане, про Костел Твой, рассеянный по всем свете, досконале у любови,
разом з папом нашим Францішком, біскупом нашим Тадеушем і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення. І про усіх, хто Твоєї ласки дійшов з цього світу, і дозволив бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марією, со святым Юзефом и Пречистым Обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебя, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Аминь. Отримали ми Духа Святого, який нас учинив дітьми Божими. Тому осмелюємося казати: Ойче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей. Как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою. Чекали сповнення щасливої надії, прийстя збавця нашого Єсуса Христа. Вот Твое богатство и мощь и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прошу, не зважая на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью. Ты живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Вось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливі, покликані на вечеру Єгову. Пане, я не варты, как Ты пришел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Ойче святий, заховай у ім'я Твоє тих, кого Ти мені дав, как вони були одно, як і ми. Номер 23.
Боже наш Ojcze, святая коммуния, якую мы приняли, означает однание верных у Тебе. Учини, как яна подтримлювал одинство в Твоим костеле. Праз Христа Пана нашего. Присядьте, как вас, конечно, послухайте душпастерство. Об'явив на 11-ту неділю звичайно, на початку щиро всім вам дякую за слухання сьогоднішньої нашої молитви. Дякую тим, хто вчора прибрав нашу каплічку, за складене клірування, вчора оказану допомогу, особливо дякую так само за ахвяри, які складаються на будову нашого костьолу, післяємо, що свято, як завжди, можна це буде так само сьогодні вчинити. На минулому тижні обновили, ми отримали вже дозвол на, хоча на можливість будови, тому на цьому тижні вже розпочнемо, напевно, ще справи, які треба пільно вирішити, тому вже щось буде шалялитися так само і в цій справі. На tym tygodniu w liturgii my odznaczamy w czwartek 21 czerwca uspomnienie świętego Alazja Gonzali, zakonnika. Prazdnujesz miesiąc czerwiec, co dnia u kaplicy 18:30 adoracja na Świętejszego Sakramentu i zapraszają się Was tak samo na czerwieckie nabożeństwo, na uszanowanie Najświętejszego Serca Pana Jezusa. A u niedzielę to nabożeństwo u 11:45 перед Mszą Świętej. Так само запрошуємо прийняти уділ у пілігримці до Буцлава 27 червня в Рушаріна, а 8 годині раніці мша Святої Катедри, після Святої Мши, стартує. Усіх, хто хотів би ще долучитися, хто ще не записався, а повинен записатися, то, будь ласка, запрошуємо за Христи, можна це буде вчинити. І для нашої парафії, для нашої профільної групи споткання організаційне 25 червня після Святої Мши вечорової. Будь ласка, запрошуємо так само. Той, принаймні, ті, хто перший раз йдуть, довідатися, докладно, що треба було, як підрихтуватися до цього. Так само організовуємо автобусну пілігримку, яка вирушає 1 червня у неділю, пробачте, 1 липня у неділю, після Мши Святої о 12 годині, 10 о 14 годині і вертаємося 2 липня після урочистості. Так само можна записатися у закристі. Кожного вторку, як відбувається набоженство, заступниця Святого Антонія Подоланська кожну середу запрошує на набоженство до Святого Юзефа, особливою інтенцією, яка з'являється справу будови нашого костьола. Ну, а всім юбілятам, іменинникам, надходжучого тижня складаю найліпше пожадання, Божого благословення, здоров'я і всіх потреб. Ласка, на сьогоднішній день ще недельку переживання, цілий тиждень всіх ваших праць, обов'язків, задання. Прийняття Боже, благословення, і всім жадаємо саме смачного. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастирства, покорно просим, нехай нас знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь в пекло шатана и нищих злых духов, якие разлуку душную по свете. Найсвятейшее сердце Иисуса, змилуйся над нами, бездоганное сердце Марии, будь нашим порятунком, святый Архангел Михайле, молися за нас. Номер 18. Благослови нас, Боже,